Kurnul Jilla Bitta, South Central Railway, Dr. Anurudh Kumar, Senior DCM, Hyderabad Division, Shri Durga Prasad, Senior DEN Coordination, Hyderabad Division, ఇతర పెద్దలకి, రైల్వే సిబ్బందికి, రైల్వే పోలీస్ సిబ్బందికి, ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన రైతులు, ట్రేడర్స్, వివిధ బిజినెస్ కమ్యూనిటీ సోదరులందరికీ కూడా స్వాగతం పలుకుతూ, ఇవాళ ఈ గూడ్స్ షెడ్ నేషనలైజ్ దేశానికి అంకితం చేస్తూ ప్రత్యేకంగా ఇందూరు జిల్లాకి ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుందో మనం ఇవాళ మీడియా ద్వారా అందరూ కూడా తెలియజేసే ప్రయత్నం చేద్దాము. ప్రత్యేకంగా రైల్వేస్ 2010కి మోదీ గారి ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఎంత డిఫరెన్స్ ఉన్నదో ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనకు ఎంత మేలు జరిగిందో మోదీ గారి ఆధ్వర్యంలో రైల్వేస్ లో మనము ప్రజలకు తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. అందులో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాక్సిమం మనకి సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ఆధ్వర్యంలో మనకి ఇక్కడ రైల్వే నెట్వర్క్ నడుస్తూ ఉంటది. గత 12 సంవత్సరాలలో మేజర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కెపాసిటీ ఎన్హాన్స్మెంట్, ప్యాసింజర్ సెంట్రిక్ డెవలప్మెంట్స్ మన ప్రాంతంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మన ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి గారి నేతృత్వంలో ఇక్కడ వివిధ డెవలప్మెంట్స్ ఏ రకంగా ఉన్నాయో చూస్తే, the budget outlay of strengthening the rail infrastructure in the state of Telangana has been increased by more than 20 times. రైల్వే బడ్జెట్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 20 టైమ్స్ మనకి గత ప్రభుత్వం బిఫోర్ 2014 ప్రభుత్వము మన మోదీ గారి ప్రభుత్వంలో కంపేర్ చేసుకుంటే 2014-15 వరకు 258 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తే, మోదీ గారి 12 సంవత్సరాలలో 5454 కోట్ల రూపాయలు తెలంగాణలో రైల్వేస్ పెట్టుబడి పెట్టింది. 340 kilometers of new rail lines have been commissioned during last 12 years, which include important projects like Pedapalli Nizambad, Jaggaypet Vishnupuram, Bhadrachalam Sattupalli, Akkanapet Medak, Manorabad Siddipet. మొత్తం ఆల్మోస్ట్ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఈ కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని 340 కిలోమీటర్ల రైల్ లైన్ మనం ఈ గత 12 సంవత్సరాలు వేసుకోవడం జరిగింది. 562 kilometers of double line, third line, fourth line works have been completed in last 12 years. The entire rail network in the state of Telangana is electrified almost 100% except for ఈ కొత్తగా మనోరాబాద్ సిద్దిపేట లైన్ తప్ప మొత్తం తెలంగాణ రైల్ నెట్వర్క్ మొత్తం ఎలక్ట్రిఫై అయిపోయింది. At present, total cost of various ongoing projects in Telangana, ప్రస్తుతం అన్ని రైల్వే ప్రాజెక్ట్స్ in Telangana state is more than 42,000 crores. Nizamabad Parliament constituency కి వస్తే, doubling project between Mudkhed Medchal is under progress as part of the Mudkhed Dhon doubling project taken up with a cost of 4,686 crores. మన నిజామాబాద్ లో ఉన్న సెక్షన్ లో కూడా పనులు వేగవంతంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఒక 15 కిలోమీటర్లు ఆల్రెడీ కమిషన్ కూడా అయిపోయింది. 172 kilometers covering 20 stations. నాకు ఇప్పటికి గుర్తుంది ఆ కవచ్ మనకి టెస్టింగ్ జరిగేటప్పుడు అశ్విని వైష్ణవ్ గారు పక్కనే ఉండలేదు. ఫస్ట్ టైం కాబట్టి మా అందరూ టెన్షన్ ఆగుతుందా కదా. అశ్విని వైష్ణవ్ గారు చేసిండ్రు. I will also say we have one of the most active and dynamic railway minister also. ఆయన నేను సాయంత్రం ఏమన్నా మెసేజ్ పెడితే పొద్దున కల్లా నాకు రిప్లై, నేను పొద్దున మెసేజ్ పెడితే సాయంత్రం వరకు నాకు రిప్లై ఇస్తాను. The proactive, very proactive railway minister report. Provision of additional loop lines to increase the train handling capacity at Jankampet station is completed.
Construction of ROB between Armoor Mamidpalli stations with a cost of 38 crores. ROB between Mamidpalli Nizamabad stations with a cost of 25 crores is completed. Nizamabad ప్రాంతంలో ప్రోగ్రెస్ లో ఉన్న నిజామాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ is redeveloping with state of art facilities under Amrit Bharat station scheme with a cost of 58 crores. The upgradation of Kavach to the version 4 has been sanctioned for this section and the works are in fast progress. Remodeling of yard work at Nizamabad at an estimated cost of rupees 8.8 crores is in progress. A bypass line is sanctioned at Nizamabad for a length of 2 kilometers with the cost of rupees 124 crores and works are in progress. Provision of quick watering system at Nizamabad with a cost of rupees 6.64 crore is under progress. 3 more ROBs are sanctioned in Nizamabad parliamentary constituency and the works are being taken up with 100% railway cost. మన అర్సపల్లి ఒకటి ఇందులవై కొత్త శాంక్షన్, జాన్కంపేట్ గూడ్షెడ్ దగ్గర ఆర్ఓబి కొత్త శాంక్షన్. ఇవన్నీ చేసుకుంటూ మనం ముందుకు పోతుంటే ఈ గూడ్షెడ్ అనేది ఇవాళ మనం ప్రారంభించుకోవడం నిజంగా మన రైతులకి, మన ట్రేడర్స్ కి, మన మొత్తం మార్కెట్ యార్డ్, పెద్ద మార్కెట్ యార్డ్ నిజామాబాద్ కి, దేశవ్యాప్తంగా మన పంటలు ఫెసిలిటీస్ నియర్ నిజామాబాద్ ఏరియా. Goods platform with sleeper matting 700 by 16 meters has been constructed. 2 approach roads of a width of 8 meters with separate entry and exit have been laid along with concrete pavement. 8 high mast lights have been installed near goods platform area for comfortable loading unloading in the late evenings. The goods shed are open for both loading and unloading. ఆల్రెడీ పనులు మొదలైపోయినాయి. వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన కంటే ఎక్కువ సరుకు రవాణా ఇక్కడ జరుగుతుందని ఏడీఆర్ఎం గారు చెప్పడం చాలా సంతోషదాయకం. ఈ రైల్వే మంత్రికి, యావత్ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేకి నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ ప్రజల వాళ్ళ తరఫున. సో అందరికి కూడా మరోసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు.